The dual events encompass a wide area of sports, fostering inclusivity and encouraging widespread participation among the students. The event schedules were from 18th to 25th March. It was conducted in the evening and morning sessions. The games were the kabaddi, kho-kho, volleyball, chess, badminton, athletics for both boys and girls. The meet ended up in a cordial atmosphere. The interval among 4 groups of the college, that is physical science, life science, arts group and commerce group, commenced on 18th March 2025 with the inaugural ceremony graced by our principal Dr. P. Ramohan sir and Vice Principal S. Raghavan sir, along with other senior staff members. Their presence gave immense encouragement and motivation to all the participants, setting the tone for being filled with athletic excellency and spirited competition. The success of the event the engagement and active involvement of the students in various events were noteworthy achievements of the increased participation. The event witnessed a notable rise in the outgoing students' participation compared to the previous years, showcasing a growing interest in sports and also gender inclusivity, offering a balanced mix of events for both men and women, contributed for a fostering gender equality and providing equal opportunities. Spectacular engagement, the audience turnout was significant and the students, faculty, staff actively supporting and cheering for their respective departmental teams, creating a vibrant and atmosphere throughout the meet. The annual sports meet 2024-25 was a testament to the dedication, sportsmanship and competitive spirit of the GG College students community. It not only provided a platform for showing athletic power, but also promoted teamwork, discipline, and holistic development among our students. Moving forward, it is recommended to continue nurturing such sporting events, providing avenues for students to excel beyond academics and promoting a culture of physical well-being and sportsmanship spirit within the institution. Thank you for unwavering support in making the annual sports meet a remarkable success and for gracing inauguration ceremony, setting the event in a part to the success of this session. If you see the high achievements of the college, most importantly, 2024-25 has been a large number of participation in various games and sports from both sides, boys and girls, at college level, state level, national level and university level. If you see the university level, 34 students of our college represented Telangana University in South Zone and in fact 7 girls and 27 boys are there. In national level, 13 students have participated in different sports in 6 events. And also in state level, 20 students have participated and they got the laurels for our college. If you see the inter-college tournament, Telangana University conducted the inter-college tournament. In that, our teams participated in 9 disciplines where the girls team, volleyball and kabaddi were the winners and the volleyball boys were matches. And also department organizes the sports tournament for the staff members. Also recently, last month we have organized shuttle badminton for our staff members to make them refresh and to keep healthy. Now all these participants and the intramural winners and runners are going to get the prizes. Lastly, I congratulate all the prize winners and also I wish all the best for our going students. And the department are going to miss all the third years because maximum number participants are from third years. staff members,
మరియు శుభాకాంక్షలు. మన కాలేజీ మీకు అందరికీ తెలిసిందే. ఓల్డ్ కాలేజీ 2004 నుంచి అనవసరంగా న్యాక్ అక్రిడిటేషన్తో మనం పనిచేస్తున్నాం. సో లాస్ట్ 4th సైకిల్లో మనకు ప్రీవియస్ 2 months బ్యాకే న్యాక్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. మన కాలేజ్ గ్రేడ్ కూడా అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ద్వారా కూడా దాదాపు ఒక 2000 మంది విద్యార్థులు ఇక్కడ చదువుతూ ఉన్నారు. సో వీళ్ళందరికీ అంటే నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ సరౌండింగ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అందరికీ ఉపయోగపడేటట్టుగా మన యువరాజ్ కళాశాల స్టేట్లోనే మంచి పేరు కాల్చిన కళాశాల. సో దీంట్లో స్టాఫ్ కూడా మనకి దాదాపు టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ 200 స్టాఫ్ మెంబర్స్ పనిచేస్తున్నారు. తర్వాత ఈ కళాశాలలో చదివే ప్రతి విద్యార్థి వాళ్ళు ఫిజికల్గా కానీ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్లో కానీ అకాడమిక్ కానీ వాళ్ళకి కావాల్సిన సౌకర్యాలన్నీ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. విద్యార్థులు కూడా చాలామంది సీట్ అవడమే కష్టం. వచ్చిన విద్యార్థులు కాదు ఈ అవకాశాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా మన కళాశాలకు స్ట్రెంత్ను బట్టి ఇంకా కొన్ని అవసరాలు ఉన్నాయి. అది కూడా ఇంతకుముందే సార్ గారికి మనం రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. కొన్ని క్లాస్ రూమ్స్, స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ కానీ అడిషనల్గా లైబ్రరీ దాకా కూడా అవసరం సార్ చెప్పడం జరిగింది. సార్ పర్యాదాలు చూస్తే కొన్ని తీసుకెళ్తాడు. సో ఏది ఏమైనప్పటికీ ఒక స్టేట్లోని మన కళాశాల మంచి పేరుతో నడుస్తున్నటువంటి కళాశాల ఇది అభివృద్ధి చేయడానికి మన సహకారాలు కూడా సార్ని కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా మనకు న్యాక్ టైంలో కూడా సార్ మనకు అవసరానికి మన ఫెసిలిటీ కోసం కూడా సార్ మనకు సహాయం అందించడం జరిగింది. సో ఫ్యూచర్లో కూడా కాలేజీకి డెవలప్మెంట్ కావడానికి ఉన్నటువంటి సహకారాలు అందించాలని ఈ సందర్భంగా మరొకసారి సార్ని విన్నవిస్తున్నాను. అదేవిధంగా మన స్పోర్ట్స్ ప్రోగ్రామ్స్ పాల్గొన్న విద్యార్థి బిడ్డలందరికీ కూడా ఈ సమాజం వహించిన కళాశాల ప్రధానాచార్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ పి రామమోహన్ రెడ్డి గారు, నిజామాబాద్ అంటారు మరి రాష్ట్రంలో నమ్మకంలో ఉండాలనే ఒక స్థాపనతో మరి అహర్నిశలు కృషి చేస్తూ పట్టణ అభివృద్ధి కోసం పాటుపడుతున్న ఎమ్మెల్యే గారు నిజామాబాద్ అన్నగారు దత్తాత్రేయ గారిని మరియు కళాశాల వైస్ ప్రిన్సిపల్ గారిని మరి కార్యక్రమంలో అన్ని తానే నడిపిస్తున్న మన ప్రిన్సిపల్ మేడం గారికి మరియు ముఖ్యంగా యువరాజ్ కళాశాల అంటే మరి రాష్ట్రంలో చాలా పేరుగా కళాశాల. మరి ఇదే కళాశాలలో కలిసి ఇదే కళాశాలలో మరి ఒక చీఫ్ గెస్ట్ గారిని పరిశీలించబడుతున్నారని ఉన్న మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు మన కళాశాల నుంచి వాళ్ళని మనకు గొప్ప మరి 20 years బ్యాక్ తను కూడా ఇదే కళాశాలలో చదివారు. మరి ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ లో మన కళాశాల రావడం మనకు చాలా గర్వకారణం. అదేవిధంగా పొలిటీషియన్స్ చాలా మంది మన కళాశాల చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారు. మనము ప్రైవేట్ వాళ్ళని ఇలా అందరూ చూసాము. కళాశాలలో అభివృద్ధి చెందిన సమస్యలు ఉన్నాయి. మరి ప్రిన్సిపల్ గారు ఆల్రెడీ దృష్టి తీసుకున్నాక ఇది 5,000 మంది చదువుతున్న కళాశాల. మరి దాదాపుగా 65 సంవత్సరాలు దిగుబడి 65 సంవత్సరాలు పడిన సందర్భంలో మరి పురాతనమైన భవనము ఆల్రెడీ పాఠశాల ఇన్స్టిట్యూట్ కోసం ఆల్రెడీ ఎలిజిబుల్ ఇచ్చారు. కాబట్టి పైన పోతే ఎవరు కూడా మేము వాడలేదు. పెట్టుకుంటున్న పరిస్థితుల్లో వర్షాకాలం దాన్ని చాలా ప్రయోజనపోతున్నాం. కాబట్టి మరి ఆ సరైన కోర్సులోని 26 రోజులు పెట్టుకున్నాం. కాబట్టి ప్రస్తుతం కళాశాల నడుస్తుంది. రానున్న రోజుల్లో ప్రతి సంవత్సరం మనం 2-3 కొత్త కోర్సులు అకాడమీ మరి సొసైటీలో డిమాండ్ తగ్గట్టు కొత్త కోర్సులు పెట్టుకోవాలి. అధ్యయనంలో మరి కొత్త కోర్సులు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మరి కాబట్టి మనకు ఈ యొక్క భవనం అనేది నూతన భవనం అనేది చాలా అత్యవసరం ఉంటుంది కదా. మరి ఈ భవన నిర్మాణం కోసం మన పూర్వ విద్యార్థిగా తమను కూడా మరి శాయశక్తుల కృషి చేయాలని
మరి గౌరవ అతిథుల వారు కూడా కళాశాలలో చదివినవారు, మరి సరస్వతి గారు మన కళాశాలలో చదివిన మరి చాలా మంది ఉన్న పొజిషన్స్ కూడా మన కళాశాలలో విద్యార్థులు ఉన్నారు కాబట్టి మరి మీ పిల్లలు దయచేసి యొక్క విషయాన్ని మరి రిక్వెస్ట్ చేసుకొని మరి కళాశాల అభివృద్ధి కోసం పాటుపడాలని కళాశాల తరఫున కోరుతున్నాం. మరి అదేవిధంగా మన న్యాయ విషయంలో కూడా మరి గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు వనటా ప్లాన్ కళాశాల అభివృద్ధి కోసం కాలు నడగాలి గట్టిగా చెప్పకుండా ఈ మార్పులు ఏదైతే మనం వాడుతున్నామో ఇవన్నీ కూడా అన్న వాళ్ళ కలిసి అన్న చెప్పాలి కథగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా ఇది కాదు మాట కళాశాలలో ఉంటుంది మైపోతుందండి అయ్యా మీరు అడగడం తీసుకుంటే మన కళాశాలని వంటలో కొంతమంది పంపించడం జరిగింది. మరి వాళ్ళు దాదాపు వారికి చాలా పెట్టింది పేరు దర్పాల కుటుంబంలో మరి అన్నగారు సాక్షిగా మన కళాశాల అభివృద్ధి కోసం మరి వాళ్ళు పడ్డారని మా విద్యార్థులు చాలా మంది వేరే రాకముందు పాపం స్పోర్ట్స్ లో చాలా ఇబ్బందులు ఉండేది. ఎప్పుడైతే బాలరావు మేడం గారు మరి యువజన నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారో పిల్లల్లో అంతరంగ దాగి ఉన్న చాలా స్పోర్ట్స్ లో నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ వరకు కూడా వెళ్ళిన भारत माता की भारत माता की ఈరోజు గిరాజ్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ యాన్యువల్ స్పోర్ట్స్ డే 2024-25 బ్యాచ్ ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కార్యక్రమానికి మన ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ రామ్మోహన్ గారు వారి అధ్యక్షతన ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతూ ఉంది. వేదిక మీద ఉన్న వైస్ ప్రిన్సిపల్ రంగరత్నం గారికి, ఆర్గనైజ్ సెక్రటరీ శ్రీమతి డాక్టర్ పి బాలమణి గారికి, ప్రొఫెసర్ దండస్వామి గారికి మరియు వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు, వేదిక ముందున్న గిరాజ్ కాలేజ్ స్టాఫ్కు, స్టూడెంట్స్కు అందరికీ కూడా గుడాలను అందరికీ నా యొక్క నమస్కారం. I feel very proud whenever I come to this college. I will feel proud and happy also because I am the student of this college. In 75-76 batch studies. చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ. ముఖ్యంగా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కాలేజ్ ఇన్ తెలంగాణ. ఆ గ్రేట్ స్టేజ్ మీద ఉన్న ప్రిన్సిపల్ గారు కానీ, ఇతర టీం రామ్మోహన్ గారు కానీ, రంగనాథరావు గారు కానీ, దండస్వామి, ముఖ్యంగా ఎప్పుడు ఇక్కడ వచ్చినా కానీ మేడం కూడా కాలేజ్ డెవలప్మెంట్ గురించి ఫస్ట్ మాట్లాడతాం. అందుకే అంటున్నాను, యూఆర్ వెరీ లక్కీ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్. ఒక సైడ్ అయితే బెస్ట్ కాలేజ్, బెస్ట్ కోచింగ్, బెస్ట్ రిజల్ట్స్. దీన్ని నిరంతరం ఇదే విధంగా మెయింటైన్ చేయడానికి తాపత్రం పడుతున్న టీం ఉండడం కూడా నిజంగా మీ స్టూడెంట్స్ అదృష్టం. ఇక స్పోర్ట్స్ విషయానికి వస్తే స్పోర్ట్స్ మీరంతా వెల్ మెచ్యూర్ స్టూడెంట్సే. స్పోర్ట్స్ అంటే బాడీ ఫిట్నెస్, హెల్దీనెస్తో పాటు మన డే అంతా కూడా చాలా యాక్టివ్గా హ్యాపీగా ఉంటుంది స్పోర్ట్స్తో. ముఖ్యంగా నిజామాబాద్లో అంటే ఇండోర్లో ఎక్కడ ఏ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ కానీ ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ జరిగినా కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి పర్మనెంట్ కోచింగ్ లేకుండా కానీ కోచర్స్ లేకుండా, కోచర్స్ లేరు గవర్నమెంట్ టాప్ నుండి, గవర్నమెంట్ నుండి, అయినా కానీ నిజామాబాద్ డిస్టిక్లో కానీ టౌన్లో కానీ
స్టేట్ అండ్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ స్పోర్ట్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారంటే నిజంగా నిజామాబాద్ డిస్టిక్ టౌన్ నుంచి స్టేట్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ వరకు కూడా స్పోర్ట్స్ మెన్ ఉన్నారంటే అది ఆ క్రెడిట్ నిజామాబాద్కి దక్కని మీ అందరూ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఎటువంటి సహకారం లేకుండా, ఎటువంటి కోఆపరేషన్ లేకుండా కానీ ఆ స్పిరిట్ ఉంది. మరి మన నిజామాబాద్ వాటర్లోనే అట్లుంది అనుకుంటా. నిజామాబాద్ వాటర్ అటువంటిది. నాట్ ఓన్లీ స్పోర్ట్స్, కల్చర్లో కానీ, యోగాలో కానీ అన్నింటిలో కూడా స్టేట్లో నెంబర్ 1 నిజామాబాద్.